تو اب یہ جو محمد رسول اللہ کہہ کر کے لوگ انگوٹھا چومتے ہیں، کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم دیا ہے، یا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر، عمر، عثمان، علی صحابہ کرام کی اتنی بڑی جماعت ہیں، پھر ان کے بعد تابعین ہیں، امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ مجمعین، اتنے بڑے اولیاء کرام کی، بزرگوں کی اتنی بڑی جماعت ہے، اس میں سے کسی نے اشہد ان محمد رسول اللہ کہہ کر کے انگوٹھا چوما ہے؟ یہ دیکھنا ضروری ہے۔ اذان کے وقت جو لوگ انگوٹھے چومتے ہیں اور خالص بدعت ہے، انگوٹھے اپنے چومتے ہو اور احسان حضور پہ کرتے ہو۔ جب سرکار دو جہاں کا نام آتا ہے لوگ انگوٹھے چومتے ہیں، یہ بدعت ہے۔ اصل سنت حضور کے نام پہ درود شریف پڑھنا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے نام اقدس پر انگوٹھے چومنا یہ خود ہمارے باپ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی جو ہے سنت مبارکہ ہے۔ حضرت ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ موضوعات کبیر میں تحریر فرماتے ہیں کہ اس حدیث کا رفع حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک ثابت ہے تو عمل کے لیے یہ کافی ہے۔ حضرت علامہ و مولانا حافظ سید ساجد پاشا قادری کے علمی و روحانی بیانات کے لیے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ جزاک اللہ۔ اذان یا اقامت میں یا دیگر اور مواقع پر جب درود و سلام پڑھا جا رہا ہو یا درود شریف پڑھا جا رہا ہو یا کسی اور ذکر رسول میں بیٹھے ہوئے ہوں تو وہاں پر جب نام نامی اسم گرامی، بے کسوں کے کس، بے سہاروں کے سہارا، شام کائنات کے بدر الدجا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ، جناب احمد مجتبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جب نام مبارک آتا ہے تو اہل سنت و جماعت کے جو افراد ہیں، سنی عاشق رسول ہوتے ہیں، تو وہ اپنے انگوٹھوں کو چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں۔ اس پر بہت سارے حضرات اعتراض کرتے ہیں کہ کیا نبی نے ایسا کیا، کیا صحابہ نے ایسا کیا، کیا ابو بکر، عمر، عثمان اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے ایسا کیا، کیا تابعین نے کیا، کیا تبع تابعین نے کیا، کیا ائمہ اربعہ نے کیا؟ اب وہ ایک ایسی لسٹ لگا دیتے ہیں کہ سامنے والا سن کر ہی حیران اور دنگ پریشان ہو جاتا ہے کہ بھئی اتنے لوگوں نے نہیں کیا ہوگا تب بھی تو جو ہے مولانا یہ بول رہے ہیں۔ حالانکہ سامنے والے کو یہ علم ہی نہیں ہوتا کہ سامنے والا جو بات کر رہا ہے، جو اصول اسے بتا رہا ہے، وہ خود اصول کسی کتاب میں موجود نہیں ہے۔ اس کا جواب اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خاں محدث بریلی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فتاوی رضویہ شریف میں بھی دیا ہے، اور اس کے علاوہ فتاوی فیض الرسول میں فقیہ ملت مفتی جلال الدین احمد امجدی علیہ الرحمٰن نے بھی جو ہے اس کا جواب دیا ہے۔ اس کے علاوہ تفسیر روح البیان، تفسیر نعیمی اور دیگر کئی کتب تفاسیر میں بھی جو ہے انگوٹھے چومنے کے متعلق جو ہے کچھ روایتوں کو درج کیا گیا ہے۔ تفسیر روح البیان میں جلد 4 صفحہ نمبر 649 میں حضرت علامہ مولانا محمد اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ وہاں پر لکھتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق فرمایا تو جب جنت میں آپ رہنے لگے تو وہاں پر آپ نے چونکہ جیسے ہی آپ کے اندر روح ڈالی گئی تو جیسے ہی آپ نے آنکھ کھولی تو وہاں پر عرش اعظم پر لکھا ہوا دیکھا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ اسی وقت سے آپ کے اندر ایک محبت اور ایک شوق پیدا ہوا، ایک عشق پیدا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ یہ جو نام ہے یقیناً یہ بہت بڑی عظمت اور بڑا جو ہے نا فضیلت رکھنے والا ہے اور بہت بڑے جو ہے مقام کا حامل ہے۔ تو اسی وقت سے آپ کے اندر یہ شوق اور یہ محبت پیدا ہوئی کہ میں یہ نام والے کو دیکھوں۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں آپ نے عرض کیا کہ رب ذوالجلال یہ جو محمد الرسول اللہ ہے یہ کون ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم یہ آپ ہی کی پشت سے سب سے آخری نبی ہوں گے، نبی آخری زمان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہوں گے، یہ آپ ہی کی پشت سے پیدا ہونے والے ہیں اور یہ سب سے آخری نبی ہوں گے، آپ ہی کی اولاد سے ہوں گے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ مولا تبارک و تعالیٰ میں انہیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اے آدم اپنے دونوں انگوٹھوں کو ملا لو۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جب اپنے دونوں انگوٹھوں کو اس طریقے سے ملایا تو حضرت آدم علیہ السلام کے ان دونوں انگوٹھوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثل آئینہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چہرہ مصطفیٰ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جمال مصطفیٰ کو ان دونوں انگوٹھوں کے درمیان مثل
मिसल आईना ज़ाहिर फरमा दिया। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा, जमाल मुस्तफ़ा को देखा, हुस्न मुस्तफ़ा को देखा, बतौर शौक़ और मोहब्बत से हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपने दोनों अंगूठों को जो है चूम कर आँखों से लगाया। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जमाल मुस्तफ़ा नज़र आया तो आपने उसी वक्त चूमा और चूम कर आपने उसको आँखों से लगाया। वहीं से हमारे उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि अंगूठे चूमना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम अक़दस पर अंगूठे चूमना, ये खुद हमारे बाप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की जो है सुन्नत मुबारका है। हमारे उलमाए किराम फरमाते हैं कि हज़रत अल्लामा इब्न आबिदीन शामी रहमतुल्लाह अलैह रद्दुल मुहतार जिल्द अव्वल सफ़ा नंबर 267 पर तहरीर फरमाते हैं कि यानी मुस्तहब है कि जब अजान में पहली बार अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सुने तो सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह कहे, और जब दूसरी बार सुने तो कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल आप मेरी आंखों की ठंडक है, और फिर कहे अल्लाहुम्मा मत्तिअनी बिस्समइ वल बसर, और ये कहकर अंगूठों को चूम कर आंखों से लगाए तो हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी रिकाब में उसे जन्नत में ले जाएंगे। ऐसा ही कंजुल इबाद में भी जो है मौजूद है। तो मालूम हुआ कि अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह जो फ़िक़्ह हनफ़ी के बहुत बड़े इमाम हैं, अल्लामा शामी रहमतुल्लाह अलैह रद्दुल मुहतार में जो है आप इसको लिखते हैं। उसके अलावा इमाम दैलमी ने किताब अल फिरदौस यानी अपनी मुस्नद अल फिरदौस में हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस मरफू का भी जिक्र फरमाया है। एक मरतबा रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी वहाँ पर आए और आप ही के बाजू में आप बैठ गए दीवार से टेक लगाकर। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद हैं, दीगर और कई सहाबा इकराम भी मौजूद हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी वहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। मौज़िन अजान दे रहा है और जब वो अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहता है तो उसी वक्त तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अपने दोनों अंगूठों को चूम कर आँखों से लगाते हैं और कहते हैं कुर्रतु ऐनी बिका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, ऐ अल्लाह के रसूल आप मेरी आँखों की ठंडक है। तो जब अजान खत्म हो जाती है तो रसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो शख्स मेरे इस यार की तरह यानी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की तरफ इशारा करके कहते हैं कि जो उसने अमल किया, जब मेरा नाम आया तो उसने अंगूठों को चूम कर आँखों से लगाया और कुर्रतु ऐनी बिका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा, तो जो शख्स मेरे इस यार की तरह करेगा अल्लाह तबारक व तआला उसके अगले और पिछले खताओं को, गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। उसके अलावा मुस्नद अल फिरदौस में इन्हीं अल्फाज के साथ और एक हदीस मुबारका मौजूद है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरफ़ूअन है कि सरकार अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो मुअज़्ज़िन के अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते वक्त शहादत की उंगलियों के पेट को चूमने के बाद आंखों पर फेर ले और अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा व बिल इस्लाम दीना व बि मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम नबिय्या कहे तो उसके लिए मेरी शफाअत हलाल हो गई। और ऐसे ही हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम से भी रिवायत मौजूद है। अब हज़रत मुल्ला अली कारी रहमतुल्लाह अलैह मौज़ूआत कबीर में तहरीर फरमाते हैं कि इस हदीस का रफ़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तक साबित है तो अमल के लिए ये काफ़ी है, इसलिए कि हुज़ूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम पर मेरी और मेरे खुलफ़ाए राशिदीन की सुन्नत पर अमल करना लाजिम है। तो उलमाए अहले सुन्नत फरमाते हैं कि जब भी चाहे अजान में हो, चाहे इकामत में हो या दीगर किसी और मौके पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का नामी इसमें गिरामी आए तो बतौर ताज़ीम, मोहब्बत, अदब और उल्फत के साथ जो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नाम पर अंगूठों को चूम कर आँखों से लगाना ये बिल्कुल जायज़, मुस्तहसन और मुस्तहब अमल है। अल्लाह तबारक व तआला इस पर बाइसे अजरो सवाब अता फरमाता है। ये सुन्नत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम भी है, ये सुन्नत हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी है, ये सुन्नत अकाबिरीन भी है और ये सुन्नत असलाफ भी है।